তিপ্রাসাকে অধিকার অফিসিয়ালি লিখিত দিতে হবে। বিজেপিকে আমরা আর বিশ্বাস করি না মুখের কথায়। মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। মহারাজ প্রদ্যুতের এই বিশেষ বক্তব্য আপনি শোনার পাশাপাশি অন্যদের শোনার সুযোগ করে দেবেন শেয়ার করার মধ্য দিয়ে। মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ এই বক্তব্য শুনুন। তিপ্রাসাকে লিখিত আকারে অফিসিয়ালি অধিকার লিখে দিতে হবে, তার এই বক্তব্য শুনুন কি বলছেন তিনি। ऑयल इंडिया एक्सप्लोरेशन करता है, हमको कितना परसेंट मिलता है? 30%, जबकि 100% एक्सप्लोरेशन हमारे एरिया में होता है। आज अगर एडीसी का बजट सिर्फ 2% स्टेट बजट का है, जबकि 35% लोग एडीसी एरिया के अंदर रहते हैं, तो ये इंसाफी है या ना इंसाफी है? ये सब चीज हमको सोचना पड़ेगा और हमें अपने कम्युनिटी के बारे में पहले बात करना पड़ेगा। जिस दिन कम्युनिटी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और लैंड वाइज सिक्योर होगा, तभी हम बराबर होकर बात कर सकेंगे। आज हम लोग नहीं डिमांड कर रहे हैं किसी का सिंपैथी, आज हम डिमांड कर रहे हैं हमारा अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर कोई सीरियस है तो बात करे, अगर सिर्फ आपको पॉलिटिक्स ही करना है और आप सीरियस नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जवाब उनकी कोर्ट में है, अगर वो देंगे तो हम जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो इतने साल अकेला लड़ा है, अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी को इस बार कुछ ना कुछ तो देना है, और वो भी राइटिंग में देना है। सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, आप राइटिंग में कुछ दीजिए, हम 100% विचार करेंगे। राइटिंग में थैंक यू वेरी मच, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जवाब उनकी कोर्ट में है, अगर वो देंगे तो हम जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो इतने साल अकेला लड़ा है, अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी को इस बार कुछ ना कुछ तो देना है, और वो भी राइटिंग में देना है। सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, आप राइटिंग में कुछ दीजिए, हम 100% विचार करेंगे। राइटिंग में नहीं देंगे तो क्या गारंटी है कि कल फिर से हमारे संग ठोकाई ना? ये सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं, और वो देंगे तो हम जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो इतने साल अकेला लड़ा है, अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी को इस बार कुछ ना कुछ तो देना है, और वो भी राइटिंग में देना है। सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, आप राइटिंग में कुछ दीजिए, हम 100% विचार करेंगे। राइटिंग में नहीं देंगे तो क्या गारंटी है कि कल फिर से हमारे संग ठोकाई ना? ये मेरा मैसेज पूरे त्रिपुरा 100% विचार करेंगे। राइटिंग में नहीं देंगे तो क्या गारंटी है कि कल फिर से हमारे संग ठोकाई ना? वो भी राइटिंग में देना है। सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, आप राइटिंग में अकेला लड़ा है, अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी को इस बार कुछ ना कुछ तो देना है, और वो भी राइटिंग में देना है। सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, आप राइटिंग में कुछ दीजिए, हम 100% विचार करेंगे। राइटिंग में नहीं देंगे तो क्या गारंटी है कि कल फिर से हमारे संग ठोकाई ना? ये मेरा मैसेज पूरे त्रिपुरा को है। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বক্তব্য। আর মুখে কোনো কথা নয়, অর্থাৎ বিজেপি হোক, কংগ্রেস হোক, যেই হোক, আমাদের সাথে পলিটিক্স হবে না, আমাদের লিখিত দিতে হবে অধিকার। আগে লিখিত দাও, তারপর আমরা তাদের সাথে জোটে যাব, কিংবা আমরা তাদের সমর্থন করব বিজেপিকে, সেটা আমরা বিচার করব, তিপ্রামথা ভাববে। কিন্তু অফিসিয়ালি লিখিত চাই। আজ মুখে বলবে কাল দেব, কিন্তু কাল আবার ধোকা দেবে বা ধোকা দেবে না, আমাদেরকে ঘোরাবে সাথে সাথে, এটা আমরা আর বিশ্বাস করি না। আমাদেরকে লিখিত দিতেই হবে অফিসিয়ালি, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হোক, কনস্টিটিউশন সলিউশন হোক। এই মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বার্তা। নইলে আমরা আমাদের আন্দোলন, আমরা আমাদের স্ট্রাইক, আমরা আমাদের একলা চলো লড়াই, আমরা লড়ে যাব, আমরা আমাদের অধিকার আদায় করেই ছাড়ব এই লড়াইয়ের মাধ্যমে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মহারাজ প্রদ্যুতের এই এক্সক্লুসিভ বক্তব্য শুনলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে। তার যে অভিযোগ, তার যে প্রতিবাদ, তার যে স্ট্রাইক, তার যে আন্দোলন, তিনি বারবার একটা কথাই বলছেন, আমরা একলা লড়ছি, একলা লড়ব। যদি বিজেপি ভাবে যে আমাদের লিখিত দেবে, আমাদের যদি অধিকারগুলো, আমাদের ডিমান্ডগুলো অফিসিয়ালি লিখিত দেয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে কথা বলবো, আমরা বিচার করব। তাদের সাথে যাওয়া না যাওয়া, তাদের সমর্থন করা, কিংবা তাদেরকে পুরোপুরি সমর্থন দেওয়া লোকসভায়, সেটা আমরা ভাববো, বিচার করব। কিন্তু আমাদের অফিসিয়ালি লিখিত না দিয়ে মুখে যদি বলে
আমরা তোমাদের অধিকার দেব, সেটা আমরা আর বিশ্বাস করি না। কারণ আগামীকাল আবার বলবে যে আমরা দেব কি দেব না, ঘোরাবো, এসব বিষয়গুলো আমরা আর মানব না, আমরা আর বুঝতেও চাই না। আমরা লিখিত অধিকার চাই, আমরা লিখিত অফিসিয়ালি অধিকারগুলো আমাদের লিখিত দিতে হবে তিপ্রাসাকে, তিপ্রা মথাকে, তারপরে আমরা সমর্থন করব কিংবা বিজেপির সাথে যাব, অ্যালায়েন্স করব, এটা তিপ্রা মথা বিচার করবে। দিস ইজ মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ নিউজ, এক্সক্লুসিভ স্পিচ আপনারা শুনলেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ তার ভাষায় তিনি বলছেন স্পষ্টভাবেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে, বিজেপি সরকারকে, যে সরাসরি লিখিত দিতে হবে অধিকারগুলো, সরাসরি ডিমান্ডগুলো, যে কথা হয়েছিল সেটা অফিসিয়ালি লিখিত দিতে হবে। তাহলে আমরা বিজেপিকে সমর্থন করব, নাকি বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করব, নাকি আমরা প্রার্থী না দিয়ে সরাসরি বিজেপিকে সমর্থন করব, সেটা আমরা চিন্তা করব, বিচার করব। কিন্তু এবার আর মুখে কোনো কথা হবে না, মুখে কোনো কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আগামী দিনে আমাদের ঠকানো হবে, আমাদেরকে যেভাবে ঠকানো হয়েছে, মুখে দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করে ঠকেছি, সেটা আর আমরা ঠকতে চাই না। আমরা এবার আমাদের লিখিত আকারে দিলেই আমরা বিজেপির সাথে যাব কি যাব না সেটা আমরা ভাববো, কিন্তু আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব, একলা লড়ো একলা চলো লড়াই আমরা করে যাব। তিপ্রামথার জায়গায় থাকবে এবং আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না আর। আপনাদের কি মনে হয়, লিখিত আকারে দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তিপ্রামথাকে? আর তিপ্রামথার যে স্ট্রাইক কিংবা আন্দোলন, যে একলা চলো নীতি, বা তাদের যে স্ট্রাইক বা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, খুমলুঙে আগামী 3 তারিখ 50,000 লোকের সমাগমের ডাক দিয়েছেন, এবং আগামী 28 তারিখ থেকে যে আন্দোলনের কর্মসূচি, আর টু ডেট মহারাজ প্রদ্যুতের যে বার্তা, অর্থাৎ এই বিষয়টা নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ যতটা ভেবেছেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ যতটা উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সমস্ত তিপ্রাসাও নিশ্চয়ই ততটা উদ্বিগ্ন। কিন্তু রাজ্যের সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষগুলো, তারাও চিন্তিত এই আন্দোলনের প্রভাব, এই আন্দোলনের জল কোথায় গিয়ে থামবে, কোথায় গড়াবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষগুলোর কথা ভেবে, সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা করে রাজনীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায়, রাজনীতি তার ধারা অব্যাহত রাখে। আজ বিজেপি, কাল কংগ্রেস, পরশু তিপ্রামথা, সিপিএম, দলবদলের গল্প চলতে থাকে, অ্যালায়েন্সও হতে থাকে। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিপ্রামথার যে দাবি, সেটার ফল কি হবে? লিখিত আকারে কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেবে? তিপ্রামথা কি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লিখিত আদায় করতে পারবে? কি মনে হয় জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে আপনার মতামত। মহারাজ প্রদ্যুৎ কি লিখিত আকারে পাবে অধিকার? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কি দেবে তাদেরকে? থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।